시각장애인 강영우 박사의 아내이자 훌륭히 장성한 두 아들의 어머니이며 시각장애인들을 위한 헌신적인 교육자, 하나님의 축복과 은혜에 감사할 줄 아는 우리 시대의 아름다운 여인 서근옥 권사님께서 멀리 미국에서 장애인 날을 맞이하여 고국 땅을 밟으셨습니다. 서근옥 권사님께 뜨거운 박수로 맞이해 주시기 바라겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 감사하신 아버지 하나님, 오늘도 아침을 열어주시고 이한 시간까지 인도하여 주신 감사합니다. 거룩한 주일을 저희에게 주시고 아버지 하나님께서 귀히 쓰시는 종 우리 서근옥 권사님을 오늘 대전 대흥 침례교회, 하나님께서 부흥시키는 교회, 이 교회로 불러주심 감사드리옵나이다. 고난과 눈물과 헌신적인 삶이 없으면 오늘의 이 자리까지 있을 수 없는 놀라운 하나님의 은혜로 귀하신 하나님의 여종 서근옥 권사님께서 이 귀한 대전 대흥 침례교회로 보내주셨사오니 오늘 주님 이 예배가 하나님께 놀라운 영광이 되게 하여 주시옵시고 우리 하나님의 귀한 교회에 한없는 은혜와 사랑과 축복이 되게 하여 주시옵소서. 처음 시간이 오매 마치는 시간까지 홀로 영광 받아 주셨기를 간절히 바라오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 이 시간 이길준 바이올린 시각장애인 선생님을 모시겠습니다. 이길준 바이올린 선생님은 시각장애 축구 국가대표 선수이며 전 시각장애 특수학교 교사, 모건대학교 사회복지정치학과 박사과정, 현 강영우 장학회 교육 이사로 수고해 주시는 이길준 바이올리니스트를 모시겠습니다. 함께하는 첼로 김범준, 무학교회 청년과 피아노 최은송, 제자들교회 청년이 함께 연주하시겠습니다.
이길준 바이올리니스트는 2014년 강영우 장학회에서 미국 연수를 보낸 강영우 박사님의 뒤를 이을 귀한 인재요, 귀한 후학자입니다. 이길준 바이올리니스트와 김범준, 최은성 청년에게 뜨거운 박수 한 번 더 보내주시기 바라겠습니다. 올해 서근옥 권사님 가정에는 축복의 축복을 받았습니다. 작은 아들 강진영 군이 오바마 대통령 6년 동안 상원 담당 법률 특보로 모시면서 올해 2월 달에 내셔널 디렉터로 오바마 대통령의 명을 받아 아시아인들의 최고위직인 연방 판사를 인준하는 최고위직의 자리에 올랐습니다. 그 영상을 MBC 방송과 인터뷰한 것을 3분간 보겠습니다. Welcome back to Changing America. Now, as we're speaking this morning about representative democracy, there is another fight brewing in Washington over naming Antonin Scalia's replacement on the Supreme Court. While Republicans have vowed to oppose any nominee from President Obama, the president was spotted this weekend carrying dossiers of potential candidates. And our next guest says it's time for an Asian American on the Supreme Court. Christopher Kang used to work in the White House and is currently the National Director of the National Council of Asian Pacific Americans. Mr. Kang joins us now from Washington, D.C. Welcome, Mr. Kang. So I know you've written about this for NBC Asian America, and I was wondering if you could tell us why you think we should have an Asian American on the Supreme Court. Well, thanks so much for having me. I think, first of all, I think Asian Americans and Pacific Islanders would support whomever the president would nominate. We recognize that this is his constitutional responsibility that he plans to fulfill and hope that the Senate gives the nominee due consideration. But with respect to an Asian American or Pacific Islander on the court, we're excited because we think it's time. I think we think it's time in part because there are a lot of fantastic candidates out there whom the president can choose from, including many whom he nominated himself to the lower courts. But also, as you look at the changing demographics of our country, you look at the fact that there are currently only two people of color on the Supreme Court. Now is really the time to help diversify the court. And that's a principle that the president's been committed to since the very beginning. Hi, Chris. This is Tracy. Obviously, you know me. Hi, and thanks for joining us. Can you maybe give a few names of folks? And I know we've talked about this a lot, and we've got a lot of names floating out there. Who do you think the president may sort of gravitate towards you? Do you think he'll choose someone who might make a political statement, someone who may have a better chance of being confirmed? What do you think?
I think that the president's first and foremost consideration is somebody who's going to be highly qualified, somebody who's going to do the job and do it well. And thankfully, there are a lot of good candidates to choose from. You know, in 2009, there were actually no Asian Pacific Americans on the Court of Appeals, which is the second level of the courts right below the Supreme Court. And the president's done a fantastic job in seating 4 people to that level right now. And so I think a number of them would be good candidates. Sri Srinivasan, who is the first South Asian American to serve on that level of the U.S. Court of Appeals, is currently serves on the D.C. Circuit, which is often viewed as a feeder court. I think he would be a great choice. Jacqueline Nguyen is the first and only Asian Pacific American woman to serve at that level out in California. She would be great. And Denny Chin, also from New York, the Second Circuit, has a tremendous background as both a district court judge and a circuit court judge, and I think that he would be great as well. There obviously are a lot of people beyond that, but I think when you look at who the obvious candidates are, the most likely ones, you often look at the Court of Appeals, and we've got a lot of great candidates there. Hey, Chris. Sandra. 뜨거운 박수 보내주시기 바라겠습니다. 하나님께서 한 여종을 불러 강영우 박사님과 50년이 넘게 한 삶을 살아가게 하시며 강영우 박사님을 미백악한 차관보로 또한 강진석 큰아들을 워싱턴 포스트가 선정한 최고 안과 의사로, 그리고 둘째 아들 강진영 군을 아시아인 최고위직 백악관의 오바마 대통령의 최고위직 참모로, 그리고 올 2월 달에 어떠한 사람도 그 직을 가질 수 없는 한국이 낳은 세계적인 인물로 크리스토퍼 강을 내셔널 디렉터로 대통령께서 연방 판사를 임명할 수 있는 그 모든 직을 귀한 둘째 아들 크리스토퍼 강이 직함을 받고, 아시안들이 이제 주변에서 맴돌고 있는 것이 아니라 주류 사회의 최고위직을 갈 수 있는, 연방 판사가 될 수 있는 그 직위에 오를 수 있는 그 통로를 크리스토퍼 강이 갖고 있다는 것입니다. 이 배후에 하나님께서는 한 여종 서근옥 권사님을 사용하셔서 그의 눈물 없이는, 고난이 없이는, 고통이 없이는 한순간순간도 미국의 그 처절한 어려운 삶들을 견뎌가면서 오늘의 영광에 하나님께서 주신 최고의 선물을 주셨던 것입니다. 오늘 짧은 일정 속에 대전 대흥침례교회는 서근옥 권사님과 그 가정이 너무로 사랑하는 교회요, 이 교회가 아니었다면 이 가정이 또한 미국에서 최고의 삶을 살아갈 수 없었던 그런 귀한 장소입니다. 서근옥 여사님의 살아온 간단한 이력을 말씀드리겠습니다. 숙명여대 교육학과를 졸업하시고 미국 인디애나 퍼듀 대학교 교육대학원 교육학 석사, 미국 펜실베니아 주정부 재활청 연수교육 시각장애 특수 분야의 자격증을 취득했습니다. 어렸을 때는 천호동 감리교회, 남산 감리교회 주일학교 유초등부, 중등부 교사를 하면서 남달리 사회 봉사에 누구보다도 헌신한 서근옥 권사님, 오늘 이 자리에 나와서 간증을 할 때 여러분들의 자녀와 여러분들의 가정과 여러분들의 교회가 축복을 받으면서 올 한 해의 삶이 축복된 삶, 행복한 가정을 일궈나가는 귀한 가정이 되기를 바라면서 오늘 본문 말씀 13장, 고린도전서 13장 4절로 7절 말씀을 읽어드리겠습니다.
사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행치 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 아멘. 예, 행복한 가정이라는 제목으로 말씀을 주실 때에 우리 일어나셔서 뜨거운 박수로 환영하시겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 여기 교회에 오래 다니신 분들은 저희 남편 강영우 박사를 많이 사랑해 주셨고 기억해 주셨고요. 사랑을 저희가 많이 받았습니다. 오늘 특별히 제가 대전에 아까 우리 이길준 선생 바이올린 한 그 분이 여기 모건대학교에 이번에 박사과정을 시작했어요. 그래서 이길준 선생을 보고 또 이길준 선생이 새로 시작한 그분의 개인적인 그 침술원을 여기에다가 시작을 하고 딸이 둘이 있는데 가장으로 그것도 하면서 여기에서 일을 하게 되어서 우리 이길준 선생을 보러 제가 왔습니다. 그래서 여기를 오니까 또 옛날 여기를 와서 많이 사랑을 받은 생각이 나서 저기 대전 대흥 침례교를 생각하게 됐습니다. 그래서 이렇게 저를 이런 기회를 주셔서 참 감사합니다. 제가 제목을 행복한 가정이라고 지어봤습니다. 2011년 저희 남편과 같이 우리가 만난 지 50주년을 기념을 했습니다. 한국에 와서 아버지 그 잡지 두란노에서 나오는 거기에서 50주년을 하는데 둘이 기념하는 그 사진을 찍었었어요. 근데 그때 제가 이 티셔츠를 입고 그대로 사진을 찍었던 생각이 납니다. 그랬는데 11년 50주년을 기념을 하고요. 그 다음에 11년 10월 달에 미국에를 돌아왔는데 그 말에 저희 남편이 갑자기 소화가 안 되고 그래가지고 뭐 담석이다 뭐 어쩌고 그래가지고 막 검사를 하고 그러는데 마지막에 췌장암 말기라고 그래요. 그래가지고 3개월 반 치료로 뭐 치료도 할 수가 없고 또 치료를 뭐 5% 10% 밖에는 가능이 없다고 하니까 저희 남편이 하나님께서 68년 동안 자기를 많이 사랑해 주시고 자기를 길러주셨 그거에 대해서 감사하면서 임종의 그거를 준비하겠다고 아주 마음을 조용히 하고 그 다음에 그동안에 쓰고 있던 책 두란노에서 나왔습니다. 내 눈에는 희망만 보였다. 육안의 시력은 없지만 하나님께서 주신 영안을 가지고 늘 희망과 꿈을 가지고 하나님께 영광 돌리는 그런 삶을 살았기 때문에 내 눈에는 희망만 보였다 하는 그러한 책 6호작을 냈습니다. 그리고 조금 짧은 세월에 이렇게 혼자 하늘나라로 가셔서 제가 또 저의 두 아들들도 많이 섭섭해했고 또 저희 남편이 저희들이 연말마다 항상 이제 우리 지인들에게 1년 동안 어떻게 지냈습니까? 그러면서 그 크리스마스 카드에 항상 편지를 썼어요. 금년 1년은 이렇게 살았습니다. 그리고 편지를 쓰는데 저희 남편이 한글 타자기 앞에서
편지를 타자를 치는 거예요. 고요한 마음으로 하나님께서 나를 이제 부르시는 날이 얼마 안 남았습니다. 취장함이라는 거를 선고를 받았습니다. 그러면서 편지를 이렇게 쓰면서 마지막 자기의 그 삶을 잘 정리해 주셨어요. 그리고서는 벌써 떠나신 지 이제 만 4년, 그러니까 2월 26일 날 떠나셔서 지금 4년이 넘었습니다. 그래서 제가 이제 그래도 하나님께서 두 아들을 가깝게 살게 해주셔서 너무 감사해요. 큰 아들하고는 10분 거리, 작은 아들하고는 20분 거리. 그래서 자주 왔다 갔다 하면서 4명의 손자 손녀들하고 열심히 잘 살고 있습니다. 그러면서 이제 저 혼자서 어떻게 꿋꿋하게 살아야 하나 그런 생각을 하고 기도를 하고 그러는데 무슨 저의 마음속에 마음이 드느냐면 저희 남편도 여러 가지의 어려운 가운데 부모를 잃고 시력을 잃고 혼자 되어 가지고 했을 때 하나님의 백성 인간 천사들이 많이 도와주셨어요. 학비도 대주고 미국에 갔을 때도 대주고 저가에서 그래서 연세대학도 나오고 미국에 가서 공부도 할 수 있었고 그래서 제 마음속에 강 박사는 일찍 가셨지만 내가 이렇게 시각 장애인을 도와서 제2의 강용호 박사가 되는 사람들을 기르는 것이 나의 마지막 사명이 되어갔구나. 우리 한국에 있는 우리 시각장애인들이 미국에 와서 공부할 수 있도록 내가 좀 도와야겠구나 하는 그런 마음을 하나님이 주시더라고요. 그래서 한국에 많은 지인들하고 또 미국에 또 많은 친구들하고 해서 강용호 장학회를 만들어 가지고 조금씩 이렇게 모금을 하면서 우리가 시각장애인들을 돕고 있습니다. 그래서 이제 이렇게 하나님께서 저에게 행복한 가정에서 제가 잘 살 수 있도록 해주셨는데 이제 바로 조금 있으면 5월이 오잖아요. 근데 이제 제목을 이제 그래서 저의 책이 해피 라이프라고 그래서 이렇게 나왔는데 이제 행복한 가정 그런 거를 한번 제가 연구를 해봤습니다. 어떤 것이 행복한 가정이라고 우리가 정의를 할 수 있는가? 응? 그런데 성경에 이게 처음에 나오면은요, 우리가 행복한 가정을 하나님께서 선물로 주신 거예요. 응? 창세기 2장 18절에 보면 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않으니 아담을 깊이 잠들게 하시고 아담의 갈비뼈를 하나를 취하여 여자를 만드시고 그를 아담에게 이끌어오니 아담이 가로되 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 하고 감격하고 감사했습니다. 이렇게 하나님께서는 혼자 살지 않게 하고 우리 아내들 여자를 창조하셔가지고 부부가 되게 하셔가지고 아름다운 그 가정을 만들게 해주셨습니다. 그리고 또 쭉 내려가 보니까는 이제 여자의 역할도 있지만은 또 베드로전서 3장 7절에 보면은 남편들의 역할도 말씀하셨더라고요. 남편 된 자들아, 아내와 동거하고 자기 아내가 연약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 함께 이어받은 자로 알고 귀히 여겨라. 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. 그러면서 아내와 남편에게 하나님께서의 역할을 이렇게 주셨더라고요. 그래서 제가 아내가 되기로 결정을 제가 프로포즈를 받았을 때 이제 간단하게 말하면은 제가 프로포즈를 받을 때까지는 처음 만난 지 1년 동안은 자원봉사를 했고요. 그 다음에는 중학생 교복을 입은 소년을 만났고 저는 대학생이었기 때문에 제가 만나가지고 제가 한 4-5살 많은 줄 알고 제가 누나를 하겠다고 그래가지고 누나 역할을 6년을 했고요. 그러다가 하나님께서 저를 시각장애인을 지도하는 교사가 되어라 하는 그런 또 길을 열어주셔가지고 미국에 가서 1년 공부하면서 저의 마음속에 시각장애인 교사 훈련을 받게 되는 그러한 길을 해주셨어요. 그리고서는 미국에 가서 공부를 1년을 하고 한국을 돌아왔을 때 제가 26살이었습니다.
그래서 제 어머님이 착한 일도 하고 미국도 갔다 왔지만 그 당시에 1970년 초 26살이면 올드미스가 되는 거예요. 요새들은 우리 젊은 여성들 뭐 30 늦게까지 뭐 자기 전문직을 해서 늦게들 가던데 서둘러서 빨리 너 결혼도 해야 한다. 그래서 제가 이제 갔다 와서 이제 선을 보게 되었습니다. 그래가지고서는 이제 선을 보는데 이제 중매를 하는 거잖아요. 그러니까는 숙명여대를 다녔고 미국까지 갔다 왔다고 요것만 중매라 그러나요? 소개하는 사람이 얘기한 거예요. 그래가지고 제가 이제 선을 보러 나갔는데 그 첫 번째 저를 보는 상대방이 미국까지 갔다 오셨다면요. 그래요. 그때는 사실 미국 가는 것이 그렇게 많지가 않았었어요. 그래서 제가 미국에 갔었습니다. 그런데 미국에 가서 맹인 교사 훈련을 받고 왔습니다. 저는 또 그리고 맹인 동생도 있습니다. 그렇게 제가 설명을 했어요. 그랬더니 그 상대방요 얼굴이 갑자기 당황하는 거예요. 맹인? 그 당시에는 맹인이라고 하지 않고요 장님이라고 했던 때예요. 장님을 아침에 보면 재수가 없다고 하는 그러한 미신이 있었을 때예요. 그런데 장님 선생을 하러 미국에 갔다 오고 또 장님 동생이 있다 그러고 그러니까는 굉장히 불쾌해가지고 어쩔 줄을 모르더라고요. 그러니까 더 이상 대화가 안 돼가지고 그만뒀어요. 그런데 제가 이제 누나 역할을 하면서 강영우 동생의 이제 학부모가 된 거예요. 그래가지고 성적표를 보고 뭐 저거 하고 그러고 보니까는 생년월일을 보니까 저보다 만 1살 4개월만 어린 거예요. 그러니까 내가 선을 보러 왜 그러냐 하면은 병원에 가서 치료하느라고 뭐 하고 재활하느라고 4년 정도가 늦어가지고 15살에 이제 그 눈을 이제 그 한국에서 하는 그 사카보를 맞아가지고 이제 그렇게 된 건데 그러니까는 그렇게 늦어서 다시 이제 재활을 하고 그래서 이제 서울 맹학교를 간 거예요. 그래가지고서는 이제 어쨌든 쭉 벌써 그때가 벌써 5, 6년을 누나 역할을 했어. 그러니까는 그리고 정확하게 하니까 이제 1살 정도만 어린 거예요. 그래가지고 한 5, 6년을 아주 친오누이처럼 방학 동안에 저희 집에 와서 자고 어머니 아버지가 우리 착한 딸이 좋은 일을 한다 그러고 그래서 아주 가깝게 지냈어요. 그래가지고서는 이제 선을 보러 이제 가고 이제 미국에 가서도 이제 미국에는 어떻다 다 열심히 공부해서 미국 유학도 오고 막 이런 꿈도 주고 막 그랬는데 이제 선을 보러 이제 다니면 제가 이제 나 누구를 어떤 사람을 선을 보고 왔어. 그리고 저를 좋은 사람한테 좀 소개도 하고 싶은 그런 마음도 있었어요. 막 그때 연세대학교 1학년으로 입학을 했었는데 그래가지고서는 이제 누구를 봤는데 이러이러한 사람이 와서 내가 퇴짜 맞았어 뭐 이런 얘기도 하고요. 그랬는데 이제 그래서 제 어머니 보고 이제 분명히 제가 시각장애인 교사를 하는 것이 저의 사명입니다. 그 얘기를 하세요. 그래서 그 얘기를 해서 이해하는 사람한테 선을 보겠습니다. 그래가지고 이제 그 이야기를 했더니 어떤 한 사람이 미국에 가서 농업을 공부하고 온 사람인데 그렇게 착한 여성이냐고 좋다고 그러는데 그래서 이제 선을 보러 나가는데 그때는 제가 강영우 동생 보고 네가 가서 저 사람이 나하고 잘 맞겠는가 좀 봐줘. 그리고선 데리고 나갔어요. 그리고서는 이제 대화가 잘 됐어요. 뭐 기본적인 거는 뭐 저희가 하고 있는 거를 뭐 이해한다 그러니까 그래서 이제 내가 이제 오면서 그 사람 괜찮지? 그리고 물어봤거든요. 그랬더니 의외로 아니 잘 안 맞겠어 그러는 거예요. 그리고 그 농업 공부한 거 그렇게 장래성이 좋은 거 아니야? 그래요. 그래서 그래? 그러면 뭐 별 생각할 거 없지. 그냥 다음 또 다른 사람 생각해보자. 그냥 그리고 하여튼 동생이 뭐 저한테 그것뿐만이 아니고 뭐 여러 가지 하는 것도 아주 저에게는 든든한 그 후견이라고 그럴까요? 제가 이제 무남동료 외딸이거든요. 그래서 아주 뭐든지 같이 상의하고 막 그랬어요. 그리고서는 그게 1968년 이제 11월 말에 연세대학교에 이제 학기말 시험을 보는데 제가 이제 그 당시에는 그 시험을 맹인들이 볼 때 보는 사람이 가서 시험을
시험지를 읽어주고 그다음에 대필 시험지 답안을 써주고 이런 사람들을 데려와라. 아니면 조교가 이제 대신 해주고 이러는 거를 하는데 제가 그날 11월 말 시험 보는데 제가 대필을 하러 이제 연세대학교를 가서 시험을 보고 백양로를 걸어 나오는데 갑자기 강영우 씨가 뭐라 그러냐면 빨리 좋은 사람을 골라서 시집을 가야 내 차례가 오지. 그래요. 내 차례가 오지? 그 소리가 갑자기 이상하게 들려. 그래서 너 누구 사귀는 사람 있니? 그 이제 연세대학교에 이제 들어갔지만은 이제 나이는 많고 그러니까는 뭐라 그러냐면은 특별히 사귀는 사람은 없지만 영우영 그리고 따르는 여학생들은 많어 그러더라고요. 따르는 여학생들이 많어 그 소리가 샘이 나는 거예요. 나는 선을 보러 막 댕겼지만 전혀 동생이 다른 여학생 사귄다는 생각을 못하고 어머 누구 다른 여학생을 사귀는가 이런 뭐 이상한 생각이 들어요. 그래가지고 더 이상 내가 친누나였으면 어머 그래 그러면 좋은 사람 사귀어봐 나한테 소개도 해 잘 되기를 바란다 이렇게 얘기가 못하고 그러니까는 눈치 빠르게 말해요. 강영우 씨가 날 보고 하는 소리가 그렇게 좋은 사람 골라서 시집가기 어려우면 나한테 시집 오면 어때? 그러더라고요. 반 농담 같기도 하고 진담 같기도 하고 나한테 시집 오면 어때? 그 말이 갑자기 제 가슴을 치는 거예요. 어머 이러기 위해서 내가 나를 하나님이 준비시켜 주셨구나. 하나님이 나를 선택해서 미국까지 가서 공부하게 하셨구나. 하나님이 음성으로 들리는 거예요. 바로 이거구나. 내가 강영우 씨를 도와서 돕는 배필이 되어서 미국까지 가서 시각장애인 교사 훈련을 1년이나 받고 왔고 6년 동안 같이 데리고 다니면서 뭐 이렇게 했으니까 뭐 맹인들 지금도 내가 이제 이길순 씨를 만나면은 저희 남편 생각이 나. 이렇게 안내하고 뭐 이러고 뭐 책을 하고 뭐 가정에서 생활하고 이러는 거 뭐 어느 누구보다도 제가 잘할 수 있는 거잖아요. 그래가지고서는 그런 생각에 제가 그렇지만은 6, 7년을 온의로 했기 때문에 그게 가능할까? 제가 퀘션 마크를 했어요. 그랬더니 안 된다. 그거 말이라고 하니 이렇게 내가 하는 게 아니고 그게 가능할까? 그렇게 내가 얘기하니까 용기를 내가지고 그것이 하나님의 뜻이라고. 사실은 내가 누나를 많이 흠모했었지만 지금 겨우 이제 연세대학교 1학년생으로 되어가지고 아직도 3년 반을 공부해야 하는데 그 어려운 길을 내가 부탁할 수가 없어서 그랬는데 요새 댕기면서 자꾸만 맹인 동생 있다고 그러고 퇴짜 맞고 다니고 그래서 자기가 혼자 고민을 해보니까 우리 두 사람이 힘을 합하면 하나님께서 나의 실명을 통해서 영광을 받으시는데 같이 도구가 되겠구나. 그래서 자기 혼자 많이 연구를 했다는 거야. 언제 내가 이 마음을 한번 퇴짜를 맞더라도 한번 내가 표현을 해볼까. 그리고 혼자 여러 가지 고민을 했는데 그날 용기를 내어가지고 그렇게 한 거예요. 그래서 제가 그 자리에서요 그렇게 하자 그랬어요. 제 어머님한테 보면은 제가 부려지요. 허락도 받지도 않고 그래 그렇게 하자. 이게 하나님의 뜻이라면 순종해야겠지. 그런 생각이 들은 거예요. 그래가지고 둘이 결정을 하고요. 그랬는데 그 다음에 너무 멋있는 사건이 벌어지는 거예요. 그러면 강영우 씨가 이제 6, 7년 여기 동생 한 거는 딱 이제 접고 뭐라고 그러냐면 그럼 이 순간부터 우리는 온유의 관계를 청산하고 연인으로 바뀐다. 그러면서 신천 로타리 독수리 사방에 가서 우리가 인생을 연구하지, 얘기하지. 그래서 이제 내가 안내해가지고 독수리 사방에 이제 가서 저쪽 구석에 가서 앉았습니다. 그랬더니 뭐라고 그러냐면 이 순간부터 우리가 새로 태어나니까 저의 이름을 새로 지어준대. 그러면서 우리가 새로운 계획을 합시다. 3년 반을 기다려요. 그런데 거기에 그 저의 새로운 그 이름을 지어준다고 하는 그 의미를 부여하는데 너무 멋있는 거예요.
제가 원래가 돌석씨거든요. 그러니까 돌밭을 걸어오는 6년 반이 지났는데 아직도 3년 반을 지나야 하니까 우리가 믿음 가운데 어려운 것을 잘 인내하면서 기다립시다. 그리고서는 3년 동안 우리가 같이 연구하고 그래서 미국 유학 가는 걸 준비하면 졸업하고 그러니까 72년에 우리가 부부가 되어 결혼식을 하고 미국에 유학을 가서 하나님의 은혜 가운데 행복한 가정을 만듭니다. 그것이 은혜 시대입니다. 그러면은 그 다음에는 하나님의 축복 가운데 내가 미국에 가서 박사를 받고 우리 한국에 와가지고 장애인들을 위해서 열심히 같이 일을 하는 아름다운 5개 시대가 됩니다. 그래서 석은옥 시대가 됩니다. 이러고 프로포즈에 제가 응한 것에 대한 기가 막힌 선물을 주는 거예요. 그래서 저희 그 뜻도 그렇지만은 그냥 소리만 들어도 석은옥 그 이름이 참 예쁜 거예요. 그리고 야, 어쩜 이렇게 멋있는 인생의 비전을 이렇게 지어줬을까? 언제 이런 준비를 했었을까? 내가 감탄을 하고 야, 이렇게 멋있는 비전을 가지고 있는 사람이라면 내가 결정을 한 것이 잘했구나. 그리고 제가 힘이 났어요. 그래가지고 그때부터 이제 우리 둘이 이제 약속을 하고 우리가 존경하는 목사님한테 가서 이거를 말씀을 드리고 축복 기도를 받고 우리가 둘이 이제 약혼녀가 된 거예요. 그런데 이제 문제는 어머니에게 어떻게 말씀을 드려야 하나. 이 무남동료 외딸 해가지고서는 아버님이 바로 그 전해에 돌아가셨는데 대리사위, 좋은 대리사위를 구하기 위해서 막 선을 보게 하셨는데 그래가지고 한 가지 생각난 것이 미국에 있을 때 저기 유학생이 있었는데 그 유학생을 소개시켜 드린다고 얘기를 하고 얼마 동안 절 보고 선 보라고 재촉하시지 말게 하려고 엄마 좀 기다려 보세요. 한 6개월 있으면 젊은 청년이 내가 만난 사람이 오니까 그랬더니 그래. 그리고서는 아무 말씀도 안 하셨는데 제가 이제 그동안에 기도를 하고 어떻게 어머니한테 말씀을 드릴까. 더 이상 거짓말을 시킬 수도 없고 그래서 결국은 어머니한테 사실을 얘기했어요. 사실 어머니 이러이러해서 우리가 하나님한테 축복 기도도 받고 하나님께서 저를 영어를 이렇게 공부를 잘하게 하도록 저를 아내로 이렇게 훈련시킨 것 같아서 우리가 결정을 했습니다. 그랬더니 지 어머님이 야, 그 60년 동안 누나 노릇 했으면 됐지. 평생을 시각장애인 그거를 하느냐. 얼마나 고생스러운데. 아까 그래서 이게 하나님의 뜻이에요. 그러니까는 어머니도 기도해 보세요. 저기 서울에 신천 로타리의 성결교회에 잘 섬기시는 믿음이 있으신 어머니였어요. 그러니까는 처음에 많이 섭섭해 하시더니 그래 그러면 나도 기도해 보마 그러시더니 2주일 후에 이것이 하나님의 뜻이라면 네가 그걸 하나님의 뜻으로 순종했다면 나도 순종해야겠지 그러시면서 결국은 어머니도 허락해 주셨어요. 그래서 3년 반 기다리고 그 다음에 연세대학교 졸업할 때 이제 결혼식하고 그리고서는 지어머님이요 벌써 그 다음에 이제 저희가 미국에 가가지고서 이제 사위가 이제 박사 받고 미국 시민권이 돼서 장모님 미국에 모셔다가 이제 교회 다니시면서 대우받고 딸 하나를 잘 두고 사위가 훌륭하게 돼가지고 당신은 참 정말 크리스찬으로 그 어려운 거를 결정을 해주셔서 당신이 축복받는 거라고 막 그래서 대우받고 그러셨어요. 지금 이제 96세인데 지금 양로원에 옆에 저희가 사는 양로원에 지금 아직도 살아계세요. 그래서 이렇게 하나님께서 이렇게 순종해서 사는 그 삶에 지 어머니도 이렇게 축복해 주셨어요. 그래서 이제 결혼을 그렇게 하고 이제 제가 이제 미국으로 이제 같이 유학도 가고 근데 하여튼 뭐 저희 남편의 책을 통해서 여러분들 많이 뭐 보셨고 또 1990년에 또 MBC에서 나온 영화도 있죠. 김혜수하고 안재욱이가 눈먼 새 노래라고 하는 것에 또 저희 그 자세하게 뭐 저거 하는 거 이렇게 나와서 이렇게 잘 이제 뭐 많이 보셨겠지만 하여튼 그런 가운데 이제 제가 이제 아내가 되어가지고 남편을 이제 안내해가지고 이제 미국 유학까지 이제 가게 되었습니다. 그래가지고서는 제가 그 이제
아내가 되니까는 제가 이제 그 공부를 좀 했어요. 진짜 이제 마음으로는 뭐 제가 시각장애인을 돕는 거는 뭐 얼마든지 쉽게 할 수 있는 거니까는 정말 아내로서 내가 어떻게 역할을 잘 할 수 있을까 그런 거를 이제 성경 말씀을 통해서 제가 이제 공부를 이제 하게 됐는데 이 저기 영어에서도 뭐 그런 말이 나오지만은 우리 요즘에 많이 하는 것이 우리 여성들이 결혼할 때는 우리 성경에서도 아까 얘기했지만은 남편을 돕는 배필로 하기 위해서 아내를 이렇게 창조해 주셨다 그랬잖아요. 그래서 그 돕는 배필이라고 하는 그 말을 제가 마음속에 넣고 정말 내가 우리 남편 맹인 남편을 성공시키도록 최선을 다해서 돕는 배필이 되어야겠다. 그리고 마음에 다짐하고 열심히 충성하고 뭐 노력했어요. 그런데 재미나는 얘기는요, 부부가 딱 되니까는요, 이 저기 남편은 말이에요, 지아비의 역할이 되는 거고요. 저는 이제 돕는 배필이 되는 건데 우리 여기 혹시 강씨 계세요? 강씨 고집이 얼마나 센지요. 남편이 되어가지고 자기의 그 고집도 세고 가장으로서 막 저거 하는 게 막 강하게 나오고요. 그랬는데 저는 강씨가 돼서 그러는지는 모르고 시력이 좀 없고 그러니까는 여러 가지 저거 하는 것에 고집이라는 것이 그런 것이 생겼나 보다 그랬는데 어떤 분이 저를 보고 교회를 갔는데 미세스 강, 나도 미세스 강이에요 그러면서 소개를 하면서 강 박사님이 강씨가 돼서 그 고집도 세고 아집도 세고 그래가지고 포기할 줄 모르는 그 끈기가 있어서 성공한 거예요. 나보고 그러더라고요. 그렇지만 아내로서 어려움이 많았지요. 그러더라고. 그래서 사실은 제가 어려움이 많이 있었는데요. 어떻게 그 어려움을 겪었느냐 하면은요. 이제 돕는 보필이 되겠다고 이제 했으니까는 사실 제가 한 여기 25년은 완전히 남편한테 100% 순종하고 살았어요. 저의 개인 시간, 어디를 나가고 또 그러는 것도 물론 이제 시력이 없는 남편이니까 가정에서도 도와야 하고 뭐 그 당시에는 전화도 한 대만 있을 때예요. 지금은 셀폰이 각자 다 있죠. 벽에 걸어놓는 것만 있는 거니까는 전화도 남편만 받는 거고 저는 전화를 받을 친구도 없고 하여튼 저기 시장에 갔다가 오고 뭐 저거 하고 뭐 남편 안내하고 뭐 그 다음에는 제가 학교 선생까지 하고 막 하여튼 그랬는데 100% 순정하면서 그렇게 즐겁게 살았어요. 아이들 뭐 기르고 뭐 어쩌고 그러고. 그런데 제가 이제 50이 넘어가면서 갱년기가 되기 시작하니까요. 제 마음속에 아이들도 이제 고등학교 기숙사로 가고 그러니까 좀 마음이 허전하기도 하고 저도 좀 친구들도 좀 만나보고 싶은 생각도 나고 좀 그러는 생각이 나더라고요. 그래가지고 조금 마음에 이제 갈등이 생기고 저희 남편이 어디 이렇게 나가는 것도 싫어하고 이제 그래서 그거를 이제 설득시켜가지고 나 우리 숙명여대 동문회가 있다는데 나 한 번만 나갔다 올게. 그러고서 이제 하고 뭐 하여튼 여러 가지 생활 중에서 저거 한 거가 있는데 때때로는 저희 남편이 이렇게 말을 이렇게 좀 친절하게 뭐가 제가 뭐고 저는 좀 이렇게 꼼꼼하게 뭐를 잘 못하고 저희 남편은 아주 정확하게 뭐 1초 1분 2분이라도 뭐 늦다든지 그러면 막 화를 내는 거예요. 그래가지고서는 제가 어떤 때는 힘들어가지고 사실은 저 혼자서 저의 책 해피라이프라고 하는 책에다가 제가 거기다가 고백을 했는데 참을 인자를 말이에요 3군데다가 써고 살았어요. 막 뭐라고 막 화를 내고 그러면은 참자 그냥 성격이 그런 거지 그리고 참자 그러고서는 하여튼 살았는데요. 그런데 참 재미나는 것이 지 큰아들이 자기 아버지 성격을 닮았어요. 그래가지고 뭐가 화가 나면은 참지를 못하고 아내한테 화풀이를 막 해요. 그러니까는 한 번은 뭐라고 저기 큰 며느리가 그러냐 하면은 저기 이제 영어로 이제 해야 해요. 큰 며느리는 미국 아이거든요. 같은 걔는 산부인과 의사고 우리 아들은 이제 안과 의사인데 이제 첫
딸을 낳아가지고 이제 다들 첫 딸 아이들 어린아이들 기르느라고 엄마 아빠가 이제 많이 바쁘잖아요. 그러니까는 거기에서 오는 그 힘든 과정에서 제 아들이 뭐 어쩌게 왜 그런 것도 못해 뭐 어쨌어 잘못했어 그렇게 막 그냥 지 와이프한테 얘기를 했나 봐. 그러니까는 아이 나 요새 화가 나고 힘들어서 못 살겠어요 막 그래요. 그런데 제가 바로 얼마 전에 그 글을 읽었는데 영어로 읽었는데 무슨 말이 나오느냐 하면은요, 제가 그러지 않아 옛날에 그 차무린자를 쓰고 했었는데 영어로 무슨 글이 나온 거를 제가 읽느냐면은 Your patience will be rewarded sooner or later. Your patience라고 하는 것은 인내라는 거예요. 너의 인내를 하면은 참으면 그 보상이 리워드가 sooner 곧 or later 후에 분명히 올 것이다. 그런 영어의 말이 있어요. 근데 그것이 딱 생각이 나는 거예요. 그래서 제가 시어머니 체면을 세웠다 생각을 하고 내가 이제 그 얘기를 해줬거든요. 그랬더니 우리 며느리가 뭐라고 저한테 하느냐면 The reward I would like to have the reward sooner. 그 리워드가 빨리 오면 좋겠어요. 아주 요새 그냥 제가 참 참기가 힘들어요. 그러는 거야. 그러니 제가 뭐라고 대답을 해야 하느냐. 하나님. 그러는데 하나님이 저한테 기가 막힌 앤서를 주는 거예요. 그러니까 sooner or later 그랬거든요. 빨리 아니면은 늦게 조금 늦을 때 어워드가 보상이 온다. 그런데 제가 딱 뭐라고 대답을 했냐면은 늦게 오는 것, later one, 늦게 받는 그 보상이 will be greater, 더 클 것이다 하는 그 말이 그냥 제가 나와가지고요. 하나님 감사합니다. 그러니까는 우리 며느리가 조금만 더 참으면 더 큰 하나님의 축복이 온다는데 더 이상 뭐라고 얘기해. 그러니까는 알겠습니다. 내가 좀 더 기다리지요. 우리 며느리가 그랬던 적이 있어요. 그래서 제가 그 해피라이프에 그런 책을 썼는데 우리가 부부들이 이렇게 삶을 살아갈 때 서로의 갈등이 있을 때 그렇게 서로 인내하고 서로 이렇게 참아가면서 했더니 하나님께서 지금 아주 세 아이들을 기르면서 행복하게 잘 살고 있어요. 그리고 저도 얼마나 많은 축복을 하나님이 해주셨어요. 그래서 그러한 행복한 가정을 위해서는 서로가 인내하고 서로가 존중하는 그런 것이 필요하다 하는 것을 제가 배웠었습니다. 그 다음에 또 한 가지 우리 여성들에게 아내에게 말씀하신 것 중에서 제가 또 뭐를 또 이렇게 하게 되느냐면은 글 중에 이런 말이 있어요. 이제 하나님께서 아내를 창조하실 때 여자로 먼저 지으셨다. 그 다음에 아내가 되었고 그 다음에 어머니가 되었다. 근데 이 순서가요 굉장히 중요하다는 거예요. 하나님께서 우리를 여성으로 먼저 지었어요. 그 다음에 아내가 되어서 어머니의 역할이 됐어요. 그런데 때로는 우리 여성들이 자녀를 낳고 보면은 어머니가 되면은 어머니의 역할에 너무 치중해요. 아내의 역할이 더 중요한 거예요. 남편들은 아내를 원하는 거예요. 그런데 그냥 물론 바쁘고 어린 자녀들을 기르고 그러니까는 엄마의 사랑이 가겠지만 여기에서 우리 아내들에게 여자의 역할을 아내의 역할을 등한시하지 말고 행복한 가정을 우리가 유지해야 한다 하는 그런 연구도 나왔더라고요. 그래서 제가 그런 것들을 젊은 여성들에게 말을 하고 있습니다. 그 다음에는 때로는 이제 우리가 가정에서 이제 어떠한 뭐를 이제 서로 부부간에 이렇게 상의를 하고 결정을 해야 할 때 우리 여성들이 어떤 때는 더 영리하고 더 잘 알 수가 있어요. 그렇지만 어디까지나 우리 남편은 그 가정의 가장이고 머리예요. 하나님께서 남편을 헤드로 만드셨거든요. 그리고 우리 아내들은 여성은 하트, 우리 몸으로 말하면은 심장, 따뜻한 마음 이런 거를 하나님께서 창조를 해주셨어요. 그렇기 때문에 우리가 같이 이렇게 무슨 얘기를 하고 상의를 할 때 뭐가 이렇게 잘 맞지 않으면
우선은 우리 아내들이 남편을 가장으로 세워주셔야 해요. 그래서 그 사람이 결정을 하게끔, 그냥 따라가게끔, 자기의 의견은 이야기했지만 그래도 막 고집하지 말고 그렇게 따라가면, 어떤 때는 그게 남편을 세워주면은 남편이 아주 기분 좋고 자신감 있어서 내 아내가 나를 따라줬구나. 그러는데 때로는 아내한테 말이 그것이 더 맞았을 때가 있어. 아유, 내가 좀 잘못 실수했구나. 그것을 남편들이 늦게 자기네들이 알고, 내가 때로는 아내 말을 들어주는 것도 괜찮구나 하게 느끼게 만드는 것이 좋다, 그거예요. 그러니까는 그 기회를 남편에게 주라. 그러니까 너무 여성들이, 요새 똑똑한 여성들이 많이 있지만 그거를 다퉈가지고 막 이렇게 하지를 말고 이렇게 양보하면서 남편을 세워주는 것이, 이렇게 순복하는 그러한 마음을 갖는 것이 우리 여성들에게 현명한 아내가 되는 이러한 길이라 하는 그런 것이 저도 많이 공부를 했습니다. 그리고서는 또 성경 말씀에 또 이런 말씀도 있잖아요. 그리스도 안에서 풍요로운 삶과 행복한 삶을 이렇게 살아가고, 그 행복을 자기의 것으로 자기가 만들었다 이렇게 너무 이렇게 자신가게 하지 말고 이렇게 생각하는 것을 하나님께서 나에게 주신 축복이구나, 이렇게 생각을 하면서 늘 남편과 같이 남편을 존경하고 존중하면서 감사하는 마음을 가질 때 우리가 행복하게 된다. 뭐를 하는데 이 행복이라고 하는 것은 누구와 비교해서 어머 저 사람 참 행복할 것 같아 이렇게 누가 평가해서 하는 것이 참 행복이 아니고요. 제가 이렇게 살아보니까 뭐든지 감사합니다. 오늘 아침에 일어나 있었고, 호흡할 수 있고, 걸어 다닐 수 있고, 자식도 줘서 엄마로 만들어주신 것도 감사합니다. 이러한 자기의 삶 속에서 감사가 있을 때 이것이 모든 것이 하나님의 은혜로구나, 이렇게 마음을 먹으면 행복해지는 거예요. 그러니까는 이것을 우리 아내들이 좀 생각을 해가지고 이 행복, 사람들이 객관적으로 생각했을 때 얼마나 그 시각장애인 남편하고 사는 것이 힘들까. 참 불행하다. 저 사람 미국까지 갔다 와고서 뭐 하고 잘 나가는 줄 알았더니 겨우 고아인 맹인 대학교 1학년생하고 해가지고 3년을 기다려가지고 결혼한다 그러니까는 조금 어떻게 보면 좀 뭔가 부족하고 불행하다고 생각을 한 거예요. 그런데 저는 즐거웠어요. 이것이 하나님께서 나에게 주신 사명이다 하니까는 정말 30이 다 가까울 정도로 기다려야 하는데 그것이 부담이 되지 않고, 그래가지고서는 잘 이렇게 견뎠거든요. 그런데 나중에 이제 좀 하나님의 은혜 가운데 미국에 가서 박사가 되었다, 뭘 했다, 그래가지고서는 한국에 와가지고서는 이제 간증을 하고 그랬거든요. 그러니까는 어떤 사람들이 저를 보고 뭐라 그러느냐면요, 어머 어쩌면 그렇게 사람 보는 눈이 있었니? 그 맹인 학생 한 사람이 그렇게 훌륭하게 될 거를 어떻게 그렇게 잘 보고 잘 선택을 했다는 거예요. 그런데 그것이 사실 그런 계산으로 그 사람이 그렇게 박사가 된다, 미국 대통령이 임명하는 그런 자리가 오른다, 그런 거 상상도 하지 못하고 단지 미국에 가서 공부해가지고 한국에 와서 이런 일을 해야겠다 하는데 한국에 와서 일자리가 없이 한국에서 아무데도 안 받아주는 거예요. 무슨 미국에 가서 박사를 했지만 동정 점수로나 받았겠지. 그리고 맹인이 어떻게 와서 일반인 정한인들을 비장애인을 가리키느냐, 같이 동료로 있는 것도 창피하다. 지금 요즘은 많이 한국에도 달라졌죠. 우리 장애인들을 보는 그런 것이 지난 4월 20일 날 장애인의 날을 했습니다마는, 그런데 하여튼 그래가지고서는 굉장히 그 불행한 그런 걸로 생각했는데 하여튼 저는 이렇게 행복하게 해서 잘 살고, 그 다음에 하나님의 축복으로 남편이 잘 되니까 절 보고 그렇게 얘기를 하더라고요.
그런데 그래가지고 절 보고 사람이 보는 눈이 있다고 이렇게 칭찬을 하고 뭐 좋아하고 막 이래. 근데 제가요 요즘에 저의 이름을요 하나 조금 변경시켰어요. 저의 이름이 이제 석은옥이잖아요. 그래서 정말 저희들이 30년을 하나님의 은혜 가운데 석의 시대도 잘 지나고 은혜 시대도 잘 지나서 남편이 박사하고 그 다음에 하나님께 영광을 돌리는 옥의 시대가 됐어요. 그래갖고 1990년이 지나니까 30년이 지난 거예요. 그러니까 또 이제 교회 가서 이제 간증을 하고 그러니까 사람들이 1990년에 옥의 시대가 끝났다는 걸 알아요. 그래가지고 그 30년이 지나서 이제 그러는데 그러면 지금은 무슨 시대에 사세요? 그러는 거예요. 농담으로. 그런데 제가 또 그때 말이에요. 기가 막힌 대답을 했어요. 이제는 우리 인간들, 우리 사람의 마음으로 결정하는 게 아니고요. 주님께서 인도해 주시는 대로 순종하며 살아가니까 이런 길이 열립니다. 그래서 하나님 말씀 잠언에 그런 게 있잖아요. 사람이 자기의 마음으로 계획할지라도 그 길을 인도하시는 이는 여호와십니다. 하나님께서 생각지도 않은 이러한 사람들을 만나게 해주시고 길을 열어주시고 교수가 되게 해주시고 막 상을 받게 해주시고 이런 것이 어떻게 우리의 뜻으로 그렇게 돼요. 그래서 제가 이제는 주님의 시대에 삽니다. 그래서 저의 이름이 석은옥 주라고 이렇게 했습니다. 그랬더니 그 이후에 넘치는 축복을 해주시는 거예요. 저희 아들들도 어쩌면 그렇게 잘 자라가지고 뭐 티네이저 때는 뭐 여러 가지 이제 저러는 것도 좀 있었지만 안과 의사가 되고 뭐 저거 했지만 지금 아까 우리 양 목사님이 저희 작은 아들 오바마 대통령 밑에서 지금 일하는 그런 걸로 뽑혀서 이렇게 일을 한다고 그러는데 그거 저희들이 막 계획해서 되는 거 아니에요. 이렇게 사람들을 만나게 해가지고 아버지의 실명을 통해서 우리 아들이 작은 아들이 이렇게 사람들이 장애가 됐든지 미국에서는 그 인종의 차별이 있든지 이러한 것들이 우리 인간 사회에서 좋은 인간의 평등한 법을 만들어야 우리 세계에 평화가 오는 거구나. 이 법이라는 거를 내가 공부를 해야겠다 하는 그런 마음을 주셨던 거예요. 그래서 그거를 공부하게 되었는데 여러 가지의 인연을 통해서 오바마 대통령이 여기 일리노이에 상원을 하고 그 오바마 대통령의 이제 부인이 저희 작은 아들이 다니던 유니버시티 오브 시카고에서 일을 하면서 그 학생 운동들을 하고 그러는 거에 담당하는 그런 걸로 해서 여기 미세스 오바마를 알게 되고 그랬는데 시카고 대학을 왜 가게 되느냐 하면은 하버드 대학을 떨어졌어요. 우리 큰아들은 하버드를 나오니까는 이제 아빠가 우리 작은 아들도 하버드를 가면 좋겠다. 아주 고등학교에서 공부를 잘했어요. 그런데 우리 작은 아들이 왜 하버드를 떨어졌느냐면은 1차에는 합격이 됐어요. 그래가지고 웨이팅 리스트라는 게 있어요. 네가 마지막 학기까지 이 성적을 하면은 우리가 받아주겠다 하는 조건이 있었어요. 그런데 저희 작은 아들은요. 두 아들이 참 다른데 작은 아들은 저를 많이 좀 닮아가지고 마음이 참 착해요. 그래갖고 누구 어려운 사람 있으면 도와주고야 한다는 그 마음이 앞서는 거예요. 그런데 무슨 일이 있었냐면은 그 대학 고등학교 학생들이 이제 연말 땡스기빙 그때가 되어가지고 막 이제 봉사들을 많이 하는데 어떤 양로원에 가서 봉사를 하는데 미국에서 우리 지금 한국에도 지금 삼성에서 나오는 요즘 막 굉장히 크죠. 뭐 10년, 15년 전에는 그렇게 큰 그게 없었어요, 많이. 양로원에 가는데 조그만 그 테레비를 가지고 노인들이 앉아서 보고 있더래. 그러니까는 어머 이거를 큰 테레비를 하나를 사드리면 좋겠구나 하는 마음이 생겨가지고 친구들하고 우리 무슨 모금 활동을 하고 뭐를 해서 이 양로원에다가 우리 큰 테레비를 하나 사드리자. 그래가지고 막 활동을 하고 포스터를 만들고 뭐 지역을 돌아다니면서 해가지고 그 일을 해서 테레비를 하나를 사드렸대. 그런 과정에서 마지막 시험 정석이 나빠진 거예요. 그러니까 하버드에
입학이 안 된 거예요. 그러니까는 우리 남편이 화가 나가지고, 야, 그거는 나중에 너 대학 한 다음에도 할 수 있지, 이 시험 성적 관리하는 것이 지금 우선이 아니냐, 어떻게 요때에 그거를 하냐. 그러니까 우리 작은 아들이 뭐라 그러냐요, 당장에 그 할머니 할아버지들이 당장에 큰 텔레비를 가지고 행복하게 보고 있는 그 모습이 나한테는 더 중요합니다. 하버드 못 간 것도 괜찮습니다. 그리고서는 하버드보다 조금 저거한 우리 동네에 있는 유니버시티 오브 시카고를 간 거예요. 그 시카고에 가서 공부를 하다가 여기 연결이 돼가지고 오바마 대통령하고도 연결이 돼가지고 거기에서 민주당에서 추천해가지고 처음부터 간 거는 아니고 이제 민주당의 그 저기 두 번째 높은 그 딕더빈이라고 하는 상원 의원 못해서 일을 하다가 그 사람이 이제 다시 이제 오바마를 한테 이제 가서 일해라 그러고 추천을 했는데, 그러니까는 우리 인간사에 하는 것이 어떤 때는 잘못했다고 하더라도 그것이 더 좋은 길로 하나님께서는 쓰실 수가 있는 거예요. 그래서 우리는 어떠한 당장에 저거 하는 것을 생각했을 때 너무 이렇게 낙심하거나 그러지 않으면 참 좋을 것 같아요. 그래가지고서는 저는 한 가지 참 어머니로서 참 대견하게 하고 우리 작은 아들에 대해서 고마운 게, 제가 만든 그 해피라이프라고 하는 책 뒤에 우리 작은 아들의 내외의 사진을 실었습니다. 오바마 대통령이 대통령으로 저기 하면서 걔네들이 백악관에 이제 임명을 받아서 가니까는 이제 저거 할 때 이제 사진을 거기 이제 저기 대통령 취임하고 뭐 하는 행사에 이제 저거 한 사람들만 초청을 불러요. 그래갖고 사진을 찍었더라고요. 그랬는데 저희 작은 아들도 그렇고 이제 큰 아들도 그렇고 이제 어린 시절 고등학교 중학교 늘 야, 우리 아버지가 어쩌면 그렇게 어려운 가운데 이렇게 여러 가지 그것을 성취를 하셨구나. 그래가지고 아버지를 굉장히 자랑하고 존경했어요. 어렸을 때 초등학교 때는 농구 선수를 존경했어요. 우리 큰아들이 어떤 농구 선수가 23번을 달고 마이클 조단이라는 사람이 막 그냥 잘했었어요. 그런데 우리 큰아들은 그 지가 생년월일이 23일 날 태어났는데 그 마이클 조단이 23번을 가지고 뛰니까 이렇게 존경했다. 스포츠맨이 좋다. 막 이랬던 어렸을 때 그랬거든요. 그러다가 이제 대학교를 가면서 이제 저거 하면서 이제 다른 이제 아버지의 그거를 존경하고 그랬는데, 저희 작은 아들이 이제 여기 로스쿨 법 대학원을 입학을 했어요. 그랬을 때 제 남편이 또 책을 하나를 썼어요. 우리가 오르지 못할 산은 없다. 그런 거를 쓰시면서 지금 이 나이에 너는 또 누구를 이제 아들들의 이제 적은 거라면서 누구를 존경하느냐 그랬더니 저희 작은 아들이 뭐라고 거기다가 썼느냐면은, 어렸을 때는 아버지의 훌륭한 점만 생각을 하고 아버지를 존경했는데 제가 이제 결혼할 나이가 되고 배우자를 생각을 하니까 아버지 뒤에는 어머니가 있었던 것이 보입니다. 그러면서 이제는 어머니를 존경합니다. 어머니가 뭐를 어떻게 하고 뭐 키는 뭐 얼마 5피트 뭐 얼마고 뭐 가끔 가다가 천식이 있어서 기침도 하고 뭐 그러는데 우리 가정을 갖다가 행복하게 만들어 주시고, 그래서 어머니를 존경합니다. 어머니 같은 그런 걸프렌드를 찾을 겁니다. 이래가지고 글을 썼어요. 아들에게 존경을 받는다는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 시카고에 무디 바이블 인스티튜트라고 있어요. 거기에 그 무디 그 목사님 전도사님이 쓴 글 중에서 아주 정말 우리 어머니들에게 아버지들에게 중요한 얘기를 했어요. 세상 사람들이 나를 존경하지 않는다 해도 나는 불행하지 않다. I don't care. 다른 사람들이 뭐라고 그러는 거는 상관이 없는데 나의 자녀들이 my children 나를 리스펙트하지 않으면 나는 참으로 불행할 것이다. 우리가 가정에서, 행복한 가정에서 우리 자녀들이 아버지의 어떠한 세상의 그 성공을 가지고 아이들이 존경하는 게 아니에요. 어떠한 일을 하시든지 아버지의 성실하게 좋은 크리스찬으로 좋은 신앙생활로 정직하게 하시는 그 생활,
아들, 딸들에게 사랑하는, 인내하는 이러한 생활을 하시는 것을 보았을 때 자녀들이 우리 아버지, 어머니는 우리를 위해서 이렇게 희생하시는구나. 이렇게 좋은 롤 모델을 되셨구나. 그거를 가지고 아버지, 어머니를 존경하는데 바깥에 나가서는 뭐 어떠한 지위를 가졌는지 모르지만 집에 와서 그러한 위치에서 어머니와 같이 화합을 못하고 어머니하고 아버지가 서로 싸우는 거나 하는 걸 봤다 하면 우리 자녀들이 절대적으로 우리 부모님들을 존경하지 못하게 되는 것입니다. 그러면 우리 가정은 행복하지 않게 되지요. 그렇기 때문에 우리 어머니, 아버지들은 가정에서 어린 시절부터 롤 모델이 되어서 정말 우리 어머니, 아버지가 훌륭하시다. 나는 존경한다. 그런 말을 들어야 한다고 하는 것이 무디 목사님의 말씀이었어요. 그런데 우리 아들이 거기에다가 그렇게 쓰니까 저희 남편이 조금은 섭섭했을지 몰라요. 자기 아버지를 존경한다고 했어야 하는데 이제는 어머니를 존경합니다. 그러니까는 어쨌든 아들이 그렇게 썼으니까 그거를 책에다가 실려줬어요. 그래서 내가 너무 고마워서 해피라이프를 쓰면서 이제 죽어도 한이 없다. 아들이 나를 인정해 주니까. 그래가지고 참 저의 삶이 어머니로서 열심히 살아왔던 보람이 있었습니다. 하여튼 우리가 행복한 가정을 만드는데 여러 가지 그 지혜를 하나님께 이렇게 구하고 기도하면은 하나님께서 주실 줄 믿습니다. 그 다음에 이제 마지막으로 제가 여러분들에게 저거를 보여드리려고, 제가 이제 요새 혼자 되어가지고 아침 저녁으로 이제 기도를 하면서 오늘 제가 이제 77학년 중반기에 들어가요. 그러니까는 오늘이 마지막이라면 그러고 열심히 살아가고 있습니다. 그러면서 이제 교회 생활도 열심히 하고 제가 한글학교 교장도 하고 있고요. 그 다음에 월요일 날에는 우리 복음성기합창단에 가서 엘토 배우면서 찬양하는 것도 하고 있고요. 이제 그러면서 제가 저기 뭐를 아침 저녁으로 이제 하느냐 하면은 주여 나를 주님의 도구로 써주소서, 그런 찬송을 가지고 아침에 일어나서 성 프란치스코가 쓴 평화의 기도라는 것을 제가 읽고 있고요. 그 다음에는 오늘 제가 마지막으로 보여드리려고 하는 것이 갈라디아 2장 20절, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제 내가 산 것이 아니요 예수께서 내 안에 산 것이다 하는 그 갈라디아 2장 20절을 제가 찬송하는 것을 배웠고요. 몸 찬양하는 것을 배웠어요. 워십 댄스라고 그래요. 그래서 제가 그거를 그래가지고 손으로 이렇게 하면서 이렇게 찬송을 하면서 그러면은 굉장히 은혜스럽고요. 그게 저 마음에 아주 더 확신이 와. 이제는 내가 산 것이 아니라 예수께서 내 안에 사신 것이다 하는 그것을 제가 몸 찬양하는 그 여기 음악을 CD를 가져왔습니다. 그래서 제가 그거를 보여드릴 테니까 한 번 할 때는 한번 보시고요. 두 번째는 아주 쉽고 간단한 거예요. 여러분들도 같이 저하고 따라서 하시면 은혜를 받으실 줄 믿습니다. 여기 우리 대전 대흥침례교회 여러분들은 정말 행복한 가정을 가지시고 하나님께 모두 다 큰 축복을 받으시고 하나님께 영광을 돌리시기 바랍니다. 고맙습니다. 그리스도
따라해 주시겠습니까? 모두 일어나셔서 모두 일어나시죠. 지금 한국 교회는 병들어 가고 있습니다. 20년 후에, 30년 후에 교회들이 유럽처럼 문을 닫는 교회들도 있을 것입니다. 여러분들이 한국 교회를 살리지 않으면 한국 교회의 미래는 없습니다. 만약에 강영우 박사님이 어렸을 때 교회를 다니지 않았고 불교를 선택하여 거기에서 생활했다면 서근옥 권사님은 강영우 박사님과 만나지 않았을 것입니다. 반대로 강영우 박사님이 교회를 다니셨고 서근옥 권사님께서 어렸을 때 엄마의 손을 붙잡고 교회를 다니지 않았다고 한다면 역시 또한 그 두 분의 만남은 오늘 이러한 위대한 역사를 이루지 못했을 것입니다. 교회는 생명입니다. 교회는 하나님의 주신 거룩한 장소입니다. 이 대흥 침례교회, 대전에서 제일 큰 교회요, 하나님께서 이곳을 눈물로 세우신 이 십자가를 여러분들 세상에 나가서 이 교회를 채워야 될 전도의 책임이 저와 여러분에게 있습니다. 일주일에 매일매일 여러분 이 주변에 교회를 안 다니는 많은 사람들, 여러분들 눈물로 흘리면서 기도하시면서 와보라, 대흥 침례교회 와보라. 여러분들 반드시 그분이, 그 어린 학생이, 그 어른이, 청년이 오지 않는다고 하더라도 여러분들 데리고 와야 됩니다. 데리고 오셔서 이곳에 앉혀서 예수님을 믿게 해야 됩니다. 그래서 새로운 부흥의 역사가, 새로운 한국교회의 부흥을 이 대흥 침례교회가 섬겨주시고 만들어 주십시오. 우리 서근옥 권사님은 한국이 낳은 위대한 여성입니다. 이 여성의 눈물이, 권사님의 고뇌와 몸부림이, 저도 미국에서 99년도에 유학을 가서 플러에서 박사를 받기 위해서 5년 동안 공부했지만 결국은 저는 받지를 못했습니다. 그러나 애들을 공부시켰습니다. 공부시킨 건 강영우 박사님 가정이 저희 자녀들을 키웠습니다. 그리고 저는 권사님의 가정을 도왔습니다. 저의 눈뜬 건강한 저의 한 몸으로도 미국에서 주류 사회에 그 공간을 들어갈 수가 없습니다. 어떠한 누구도
그곳에 갈 수가 없었습니다. 그러나 서근옥 권사님은 교육자로서 자녀들을, 남편을 세계적인 인물로, 세계적인 가정으로, 세계적인 주류 사회에 자녀들 키워냈습니다. 그리고 오늘 이 자리에 섰습니다. 1년에 한 번 한국을 방문합니다. 10일간에 19일 날 귀국하셔서 29일 날 출국하십니다. 이 짧은 기간에 대흥 침례교회에 이렇게 오셔서 간증한 이 메시지, 저는 한국 여성들이, 한국의 교인들이 우리 권사님의 앞으로 전달할 메시지, 이것은 한국 교회의 미래요, 한국의 미래요, 한국 대한민국의 미래로 갖고 갈 것입니다. 여러분들 나가서 전하십시오. 나가서 생명을 외쳐주시고 이 교회로 전도의 사역자로 여러분들이 감당해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 우리 서근옥 권사님께서 지은 이 해피라이프 책이 앞에 진열되어 있습니다. 그리고 강영호 박사님이 마지막 삶을 하나님께 보내면서 진액을 소비한 내 눈에는 희망만 보였다. 그리고 오늘의 도전, 내일의 영광, 꿈이 있으면 미래가 있다. 도전과 귀의 삼시혁명, 이 책들을 여러분들의 자녀들에게, 또한 여러분들의 동료들에게, 그리고 여러분들의 전도의 기회로 이 책을 전달해 주셔서 이 책을 통하여 새로운 강영우 박사님, 서근옥 권사님의 가정과 가문을 여러분들의 가문으로 만들어가 주시고, 서근옥 권사님이 먼저 나가셔서 여러분들의 책을 사인을 제가 여쭤보진 않았지만 아마 사인을 해 주실 거라고 믿습니다. 그래서 먼저 서근옥 권사님이 나가셔서 앞에 자리에 있은 다음에 여러분들이 나가셔서 원하시는 분의 사인을 해 주시겠습니다. 모두 일어나셔서 축도함으로써 예배를 마치고 권사님이 나가실 때까지 박수 쳐주면서 축복해 주시면 감사하겠습니다. 감사하신 아버지 하나님, 오늘 주일 주님 앞에 나와서 한 여인의 고난과 역경과 눈물 없이는 한순간순간도 갈 수 없는 그 처절한 삶을, 행복한 가정을 만들고 남편을 부시 대통령의 최고위직 차관보로, 두 아들을 하나는 2011년도 워싱턴 포스트가 선정한 탑 닥터로, 또 한 아들은 아시안으로서 40대의 오바마 대통령 최고위직 상원 담당 법률 특보를 거쳐 2016년 2월 달에 내셔널 디렉터라고 하는 최고위직에 세워주심을 감사드리며, 권사님의 간증이 대전대흥 침례교회의 온 성도들의 삶이 되게 하여 주시옵시고, 저들을 통하여 이 지역의 복음의 파수꾼으로 이 교회를 채우는 21세기 전도의 새로운 비전과 꿈을 밝혀가는 대흥 침례교회 온 성도가 되게 하여 주셨기를 간절히 원하옵나이다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 성령님의 위로하심이 오늘
멀리 미국에서 대전 대흥 침례교회에 오셔서 하나님의 귀한 말씀, 행복한 가정이라는 제목의 말씀으로 간증을 해주신 서근옥 권사님을 축복하여 주시오며, 대흥 침례교회 담임 목사님과 온 성도들과 이 교회로 무수히 많은 성도들이 오게 될 이 대흥 침례교회 온 교인들 위해 지금로부터 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.